Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qamahullahu wa Muhammad rahmatis samawati wal ardh. Sawsu bakum wa inna tasfifu min tamamis salah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyihi wa kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyihi wa kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyihi wa kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyihi wa kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ويميت وكل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وكل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وكل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وكل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وكل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وكل شيء قدير وإليك المصير.
اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا ولد السلام وإلى ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأصدقائنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا أهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الخير ومن أهل العلم والتقوى والاستقامة ومن أهل القرآن الكريم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان
وبارك لنا في أنفسنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن يا رحيم الحمد يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وكرم الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihah wa bi fadlihi tahsunu bidaya wa nihaya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu segenap jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 22 Sya'ban 1445 Hijriah, alhamdulillah kita dikumpulkan, dipertemukan dan bersilaturahmi dalam majlis rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan nikmat kita. Salawat dan salam tercurah selalu atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu segenap jemaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan anjuran untuk berzikir. Pada minggu kemarin kita akhiri dan sempat kita bahas bahwa ada dua tempat dalam salat, pada saat kita mendirikan salat ada dua tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh untuk kita semua. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Yang pertama itu waktu kita sujud terakhir. Yang kedua itu waktu sebelum salam.
di tasyahud, antara tasyahud dan salam. Ya. Nah, dari dua ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama tasyahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh untuk kita bahwa pada saat solat, apakah dalam hadis tersebut tidak dijelaskan, ya, dalam hadis tersebut tidak dijelaskan apakah solat tersebut solat wajib atau solat sunnah. Artinya pada saat melaksanakan solat, Nabi mengajarkan kepada kita itu pada saat tasyahud akhir, pada saat mengucapkan kalimat fil alamina innaka hamidum majid. Maka sebelum salam Nabi ngajarin dengan kita doa. Dan ini sebagaimana yang kita baca dan kita bahas beberapa minggu yang lalu, ternyata itu adalah yang sering dilakukan oleh Nabi. Ada 4 hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan dalam doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min adzabid jahannam. Dalam riwayat lain min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka atau azab jahannam. Wa a'udzu bika min fitnatil qabri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kubur. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ada 4 yang dipinta. Ada 4 yang dipinta dalam doa tersebut. Itu dibaca pada saat kita tahiyat terakhir. Tahiyat terakhir. Sekali lagi, ya, aku jelaskan bahwa dalam hadis ini tidak disebutkan apakah itu tahiyat terakhir dalam salat sunat dan atau salat wajib. Ya, artinya kita bisa lakukan kedua hal tersebut, baik di dalam salat sunat dan dalam salat wajib. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan melalui sanad Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid faqthirud du'a, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan melalui jalur sanad Abu Hurairah radhiyallahu an, waktu yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya, aqrabu ma yakunu. Sekali lagi, Nabi dalam hadis tersebut menggunakan kalimat aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, waktu yang paling dekat, ya, waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Allah dalam hadis tersebut disifati dengan Rabbun. Minta maaf. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
dalam hadis tersebut Nabi mensifatin Allah dengan Rabbun. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Waktu yang paling dekat antara kita hambanya dengan Allah itu waktu sujud. Nabi ngajari dengan kita pakthirud doa, banyak-banyaklah kalian berdoa. Maka sekali lagi, hadis ini tidak dijelaskan apakah sujud yang dimaksud sujud solat wajib atau sujud solat sunnah, tidak dijelaskan. Ya, artinya di kedua waktu solat tersebut, baik solat wajib atau solat sunnah, kita bisa memanfaatkan untuk berdoa, ya, baik solat sunnah atau solat wajib. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi aku pengen ngingetkan kita galo-galo, ya, ini insya Allah 8 atau 9 hari ke depan kita sudah masuk bulan Ramadan, bulan di mana kita diwajibkan berpuasa di dalamnya, bulan di mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu aktivitas kita yang sunnah diganjar oleh Allah dengan pahala wajib, yang wajib berlipat ganda Allah ganjarkan. Nah kita pengen Bapak Ibu sekalian, ya, di bulan puasa yang akan datang, di bulan Ramadan yang akan datang, kita beraktivitas secara maksimal, ya. Anggap Bapak Ibu sekalian, anggap bahwa tahun ini itu adalah puasa terakhir kita. Tahun depan kita tidak puasa lagi. Kita anggap macam itu, Pak. Kenapa? Dalam segala aktivitas Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, Al-Fakir ngingatkan diri Al-Fakir dan jemaah sekalian, kita pada saat melaksanakan ibadah, apapun ibadah tersebut, solat, jadikan solat kita itu seakan-akan adalah solat terakhir kita. Tadi solat asar kita, Pak, jadikan solat asar itu seakan-akan solat terakhir kita. Kenapa? Maghrib kaget kita lah meninggal dunia. Maka yakin Bapak Ibu sekalian, yakin dan percaya, kita waktu solatnya itu betakoan, Pak. Dan ngapa-ngapa betakoan, ya. Artinya apa dia? Benar-benar, Pak, Allahu Akbar. Kenapa? Karena ini solat asar terakhir aku. Maaf Bapak Ibu sekalian, di muka bumi ini satu yang masih Allah rahasiakan. Dengan kita Allah masih rahasiakan hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat Allah tidak bocorkan. Apa itu? Jadwal mati kita, Pak. Allah tidak akan bocorkan. Kenapa? Dalam surah Muluk itu dijelaskan, ya, untuk Allah pengen nyingok di antara kita ini siapa yang amalnya terbaik. Bapak Ibu kita, karena kita tidak tahu, Pak, merasa kita ini masih muda, Ustaz masih muda, ya. Yang sudah tua merasa pula, Ustaz tidak sakit, tidak kata penyakit aku, alhamdulillah, ya. Umur 70 ini tidak kata penyakit, kolesterol tidak kata, jantung tidak kata, ya. Darah tinggi tidak kata, alhamdulillah, diabetes tidak kata. Pak, Bu, aku ngingetkan, kaget ujung-ujungnya kita lupa, lalai, ya, lalai. Kita, maaf Bapak Ibu sekalian, sampai detik ini dan sampai hari kiamat, kita tidak akan mungkin dinjuk tahu jadwal mati kita. Kita tidak tahu, Pak. Aku terus terang, Pak, aku tidak tahu. Sama kita galo-galo, aku tidak tahu, Pak. Betakoan aku, Pak. Main-main kalau semayang, Allah Akbar, ngadep Allah, Allahu Akbar.
Coba kalau seandainya aku tahu, ya Allah, aku nak mati, sudah semayang asar ini semayang terakhir aku, Pak, Allahu Akbar. Karena tak tahu, Pak, karena tak tahu, kita bertakoan, Allahu Akbar. Allahu Akbar nyoba lagi, antara galak dengan tidak, antara galak dengan tidak. Seharusnya kan, bukan seharusnya, kalau kita nggak sederhana Bapak Ibu sekalian, berkali-kali Al-Fakir, aku ngomongin aku, bukan ngomongin Bapak Ibu, berkali-kali Bapak Ibu sekalian, aku ini dengar ceramah, nasihat, bahwa dikiaskan kita ini sholat dengan menghadap petinggi, Pak. Kita ngadep lurah Pak, nak berasan, nak minta tanda tangan, Pak, lurah Pak, lurah, camat, ya, terus naik pucuk. Oh, misalnya kita dapat kabar surat kita audien dengan gubernur itu direspon, apa dia? Besok kita bertemu dengan gubernur. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau tak katik sepatu, minjem kita dengan tetangga sepatu, minjem kita dengan tetangga sepatu. Ini sebelum di jadwal di situ diomongkan jam 9 sudah di tempat. Kalau ngadep gubernur itu Bapak Ibu sekalian, misal jam 9, di bawah jam 9 sudah kumpul di ruang tunggu. Kumpul galo Pak, kita Pak, Allahu Akbar. Sering Pak, aku sering dinasihati dengan hal itu, tapi aku sering lalai. Aku sekali lagi tidak ngomongin Bapak Ibu, akunya Pak. Aku ini banyak dosa Pak, banyak nian dosa. Ya, aku pengen Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kenapa sakit kita ini Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang lain disebutkan sakit itu pembersih dosa-dosa kita Pak. Ya, Allah njuk sakit itu Pak, aku pengen ngenjuk tahu pembeda kita dengan Raja Ramses II, Fir'aun. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian, kita bangga tidak ada sakit-sakit. Kalau kita tidak sakit-sakit berarti kita Raja Ramses II, Fir'aun. Fir'aun itu Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, ya, tidak sakit dan tidak pernah punya rasa sakit. Itulah sombong akhirnya, dan akhirnya mengakuin annallah, aku adalah Allah. Kenapa? Aku tidak ada sakit dan aku tidak pernah punya penyakit. Pak, Bu, ya, kita bersyukur Pak, kita bersyukur kalau seandainya hari ini, saat ini, detik ini Allah njuk rasa sakit untuk kita. Pertama, kita sudah berbeda dengan Fir'aun. Kita sudah berbeda dengan Fir'aun. Kedua, pada saat kita sakit Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, membuat kita ingat dengan Allah. Seluruh Pak, seluruh manusia di muka bumi ini, ya, kalau sudah punya rasa sakit, Allahu Akbar, ya, sudah tak ada kuawa lagi berjalan, sudah tak bisa lagi makan ini, sudah tak macam-macam pantangannya, Pak, Bu, di situ baru ingat Allah sayang. Bapak Ibu sekalian, aku ngingetkan diri aku dan Bapak Ibu sekalian, ya, Allah sayang dengan kita Bapak Ibu sekalian. Allah sangat sayang dengan kita. Allah tidak galak Bapak Ibu sekalian menghukum kita di alam kubur. Allah tidak galak menghukum kita di alam kubur. Kenapa dia? Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, alam kubur itu kalau kita dihukum oleh Allah, disiksa di alam kubur, Pak, Bu, dak katik yang bisa ngerewangin, dak katik yang bisa ngerewangin. Walaupun kuburan kita selobang dengan bapak kita, walaupun
kuburan kita selobang dengan bapak kita. Bapak kita preman, bapak kita preman, tak bisa pak bela kita. Di dunia dia bisa bela kita, tapi di alam akhir, di dalam kubur, Allahu Akbar. Alam kubur tak bisa pak. Allah sayang dengan kita. Oleh karena itu apa dia Bapak Ibu sekalian, Allah njuk penyakit kita. Dengan sakit yang Allah njuk dengan kita, sadar kita, ya. Nah pada saat itu dosa-dosa kita gugur. Otomatis apa dia? Allah tidak lagi siksa kita di alam kubur. Sakit pak kita di dunia, dah ngapa-ngapa pak, dah ngapa-ngapa, ya. Dah ngapa-ngapa. Kenapa? Karena kalau di pucuk dunia sakit kita Bapak Ibu sekalian, sakit apa be sakitnya Bapak Ibu sekalian, ada obat untuk nyembuhkan penyakit kita, ada kawan yang bisa ngerewangin kita, macam-macam, ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di alam kubur tak kate lagi. Nah inilah Nabi ngajarin kita pada saat kita tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Ada 4 doa kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabid jahannam. Dalam riwayat lain min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka atau azab jahannam. Kedua, wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita minta dengan Allah dan berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah apa maksudnya fitnah kehidupan dan kematian? Pertama, fitnah bisa diartikan dengan bala atau ujian. Ujian hidup, ujian mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekedar ngingetkan, dak kate wong di pucuk dunia ini yang terbebas dari ujian. Semuanya dapat ujian galau, ya, semuanya dapat ujian. Cuman pak, beda kita, setiap kita beda mensikapin ujian tersebut. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Oleh karena itu aku ngingetkan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ngingetkan dengan galau-galau kita, jangan ngukur ujian kita dengan ujian wong. Beda, ya. Jangan diukur, lemak nian dia kayo. Pak, Bu, kita nyingok kayonya bae, padahal dia tersiksa juga pak. Banyak duit, ya, tapi tidak bisa lagi makan iwak asin. Kenapa? Karena kolesterol tinggi. Kalau makan iwak asin, ujung-ujungnya kolesterol naik, darah tinggi naik, kolep. Nah kita alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya, miskin masih bisa makan iwak asin tadi. Kenapa? Itu. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian mandingkan kita dengan uang lain. Kalau dibandingkan dengan uang lain, ya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi ngajarin dengan kita, kalau urusan dunia jangan dibandingkan dengan uang lain, tapi kalau urusan akhirat dia turi pak, bandingkan kita dengan uang lain, bandingkan. Kita sudah umur sekian ini, nyingok wong, nyingok budak kecil yang baru tamat SMA sudah hafiz Quran. Ya Allah, malu kita pak. Barusan aku dapat kiriman video, ya, Allahu Akbar, Ustazah Maryati, ya, hafizul Quran, ya, pengasuh di pondok pesantren Al-Ittifaqiyah. Buto pak, buto, cacat netra, ya, hafiz, maco Quran hafiz. Aku nyingoknya, ya Allah, malu pak aku, malu aku. Kenapa?
aku yang bisa nyingok Ida Hafiz, beliau tak bisa nyingok Hafiz Quran. Sejarah beliau, Bapak Ibu sekalian, sejarah beliau khotamkan Al-Quran itu beliau dari Semendo ke Palembang nemuin almarhum Kiai Nawawi Denci Al-Hafidh setiap bulan sekali. Coba kita pikirkan semangatnya beliau dari Semendo. Kita di sinilah Pak, kita di sinilah, beliau dari Semendo. Buto dari Semendo, buto pula, betino pula, beliau nyetor hafalan dengan almarhum Kiai Nawawi Denci. Hari ini misal, hari ini beliau datang ke Palembang, dia nyetor juz 1. Benar kata almarhum Kiai Nawawi, sudah Pak, dia minta dengan Ustadz Nawawi ngerekam juz 2. Maki rekaman Pak, rekam juz 2. Kiai Nawawi maco juz 2. Bawanya balik Pak, bawanya balik, balik ke Semendo lagi. Di Semendo dia dengarnya terus diulang-ulang, akhirnya dia hafal juz 2. Sebulan atau 2 bulan setelah itu balik lagi ke Palembang, nyetor juz 2. Allahu Akbar. Hafizul Quran. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau bukan hafizul Quran, tapi beliau itu bisa membaca Al-Quran dengan 7 macam kiroat. Kita cuma sikok kiroat sudah dah lancar Pak. Yang kita baca kiroat hafaz, kiroat hafaz, ada kiroat nafi, ada kiroat macam-macam kiroat. Salah satu contohnya Bapak Ibu sekalian, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu kiroat lain. Kalau kita ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dia macamnya ada kiroat ara'aital ladzi, ada ara'aital ladzi. Dua Pak bentuknya, dua bentuknya. Kita Allahu Akbar, ya. Aku diajarin Bapak Ibu sekalian, ya, dapat pelajaran banyak. Contoh almarhum Kiai Nawawi Denci ini ngingetkan kita, biasanya sedekah gua kita baca Yasin Pak, sedekah gua. Almarhum Kiai Nawawi Denci hafizul Quran, hafal Al-Quran Pak. Beliau kalau dibagikan kitab Yasin, dimbeknya Pak, dimbeknya Pak. Kenapa? Waktu baca Yasin bukanya Pak, dibacanya bukanya. Hafizul Quran kita betakoan, ya, ada yang nolak. Oh, gitu, capis Quranian, tidak, macam pas maco tak taunya salah galo-galo. Ini pelajaran untuk kita Bapak, ini pelajaran untuk kita. Kenapa? Oh, ternyata Al-Quran itu bukan dibaca Pak. Kita nyingoknya Al-Quran, huruf-hurufnya itu dapat pahala, dapat pahala. Kita nyimaknya dapat pahala. Allahu Akbar. Nah, ini untuk kita. Kita harus sadar, kita berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Kehidupan ini luar biasa Pak, apalagi kaget kita diuji oleh Allah di alam kubur. Ujian Pak, pada saat di alam kubur kaget kita sudah tahu galo-galo Pak, sudah tahu galo kan, pertanyaan alam kubur kan sudah tahu galo kan, sudah dihafal belum? Sudah dihafal belum? Kalau misalnya kaget kita meninggal, ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Pak, kita pikir ngepek wae. Pak, Bu, tidak bisa ngepek bae Pak, Bu. Ini tadi perlunya zikir, dawamkan. Kalau kita sudah dawam dengan zikir, maka pertanyaan itu lancar bae akan keluar. "Man rabbuka?" "Allahu rabbi." "Wa man nabiyyuka?" "Muhammadun nabi." Terus ya, tapi kalau tidak pernah Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar, ya. Nah, ini yang kita baca sebelum salam tasyahud akhir, baca doa ini. Kedua, waktu kita sujud terakhir,
Sujud terakhir itu adalah waktu di mana kita dekat dengan Allah. Maka berdoalah. Silakan Pak. Nabi dado nunjuk contoh. Artinya silakan kita berdoa. Ya. Cuman aku ngingetkan, kalau kita jadi imam, dosa kita panjang-panjang gino baca doa. Ya. Jangan ditunjukkan nian imamnya buntu lamo nian. Ya. Jemaah tahu galona imam buntu katanya. Nah, imam punya masalah, jangan Pak. Ya. Artinya apa dia? Kalau kita jadi imam, jangan. Tapi kalau kita dewean, dia tui Bapak Ibu sekalian. Atau kita makmum, kita baca doa. Setelah kita Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, berdoa di situ. Apa yang kita pinta, dia tui Bapak Ibu sekalian. Apa baik? Ya. Jangan sampai keluar dari mulut kita, ya Allah. Dalam hati Pak, berdoalah sebanyak-banyak mungkin. Karena itu kata Nabi tadi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Waktu yang paling dekat, sangat dekat seorang hamba dengan Tuhannya, itu waktu sujud. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita yang galak solat ini, kita bersyukur Pak, kita mempunyai waktu itu. Maka pergunakan waktu tersebut. Pergunakan waktu tersebut untuk kita minta dengan Allah. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah berkahi majlis kita, dan semoga Allah dengan keberkahan majlis ini Allah berkahi semua keluarga kita, pertemukan kita dengan Ramadan yang beberapa hari lagi akan kita masukin. Kita siapkan diri kita Bapak Ibu sekalian, ya. Masuknya Ramadan sebagaimana hadis Nabi, man pariha bidukhuli Ramadan, ya, barang siapa yang senang dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Jadi kita happy Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Ramadan kage kita bisa mendapatkan pahala berlipat ganda. Duduknya kita di sini Pak, yang hari ini cuma dapat pahala sunnah, kage kalau ada majlis seperti ini, kita duduk di sini, kita dapat pahala wajib berlipat ganda. Ibadah wajib yang kita gawekan Pak, itu akan dilipat gandakan oleh Allah, dan Allah dewek yang bakal ngenjuk poin untuk kita. Ya. Untung-untung kita bertemu dengan Lailatul Qadar, ya. Lailatul yang malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi manfaatkan Bapak Ibu sekalian Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan lahir dan batin untuk kita, tambah luaskan rezeki kita, senangkan hati kita, sehingga kita memasuki bulan Ramadan dengan perasaan senang dan tanpa halangan. Mari kita tutup majlis ini dengan sama-sama berdoa. Kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kedua orang tua kita, dosa mertua kita, dosa mamang bibi kita, yai nyai kita, dosa para guru-guru kita, dosa mereka yang sudah menjadi imam dan memakmurkan Masjid Agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa mereka, dan Allah tempatkan mereka dalam surganya Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, siril Fatihah, karamatil Fatihah, mu'jizatil Fatihah, wa maghfiratil Fatihah. Allahumma yassir umurana wa sahhil a'malana, taqabbal niyatana wa du'aana, waqdi hawaijana washfi mardana, waghfir warham amwatana minal mu'minina wal mu'minat, khususan lil marhum aba'ana wa ummahatana wa li jami' asatidatana ajdatana amatana khalatana ashabana wa man huquqa alaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran.
Allahumma barik lana bi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa inna 'ala as-siyami wal qiyami wat tilawatil Qur'an. Wahfadna minad dunubi wal atham warzuqna min husnil khitam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum